Good evening, everybody. I am Dr. V. Chandramohan, Managing Director, Preeti Urology and Kidney Hospital, Kukatpalli Housing Board, and BHL, Hyderabad. I first of all thank the international company, Dr. Reddy's, for creating a program with which a common man also will understand what is prostate cancer, what is prostate without cancer enlargement. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి బోత్ ఇంగ్లీష్లో అండ్ తెలుగులో we will discuss for some time, అంటే nearly half an hour. After half an hour we can take questions from the audience. So Kiran Kumar, I am starting with this introduction. As you all know, prostate is a gland present only in men, అంటే మగవాళ్ళలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ప్రోస్టేట్ ప్రధానంగా వీర్యం తయారు చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సెమెన్. నార్మల్లీ ఇన్ ఫీమేల్, when you are passing urine, only one door will be there. That is called sphincter. ఒక్క డోరే యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఫీమేల్స్లో ప్రాక్టికల్గా. కానీ ఇన్ మెన్ there are two doors. One is sphincter again for urine control. Two, prostate. ప్రోస్టేట్ కూడా ఒక స్పింక్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. స్పింక్టర్లో పార్ట్ అంటే బ్లాడర్ నుంచి యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు ప్రోస్టేట్ ఆల్సో ఓపెన్స్ అండ్ ఒరిజినల్ స్పింక్టర్ 1 ఆల్సో ఓపెన్స్. 2 doors ఓపెన్ అవుతాయి. whereas in females only one sphincter, main sphincter, will open. Main reason why God has created this beautiful organ is when you do sex, the urine will not come, because first door sphincter will open and second door will not open. Prostate will close it. Prostate లో నుంచే సెక్రిషన్స్ వస్తాయి. ప్రోస్టేట్ లో నుంచే సెమెన్ ఎక్కువ భాగం వస్తుంది. కానీ బయటికి వచ్చేటప్పుడు ప్రోస్టేట్ అప్పర్ ప్లాట్లో బ్లాడర్ నెక్ విల్ బి దేర్. దట్ విల్ క్లోజ్. బ్లాడర్ నెక్ అంటే సెకండ్ స్ఫింక్టర్ విల్ క్లోజ్ అండ్ యూరిన్ విల్ నాట్ కమ్ డ్యూరింగ్ సెక్స్. దెన్ ఓన్లీ సెమెన్ విల్ కమ్. That's why prostate is present between the door 1 and door 2. ఇది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్. మనం బయాలజీలో we read it is a male sexual reproductive organ present between the bladder neck and the sphincter. Now second part is when it will form. It is not present in women, no doubt. Men only. At the age of 17 years, 15 years, 16 years only semen will come. Appudu prostate gland will grow. Then only sex, where semen coming out of the same urine tube where the urine comes out, is possible. Now, this prostate gland growth depends on the hormones male. What are the male hormone? Everybody knows testosterone. Where it is produced? By the testis. At what age? Suddenly at the age of teenage. Then you will get mustaches, misalu, gaddalu. Prostate gland also will enlarge.
That means prostate gland is present in children also, male children only. After testosterone surge at the teenage, prostate gland slowly increases. From 15 years to 45, 50 years, same size will be there. What is the use? Testis will produce sperms, prostate will produce some juice which is helpful for the sperm to survive. Sperm బతకడానికి సెమెన్ లో ప్రోస్టాట్ జ్యూస్ 90% ఉంటుంది. సో 17 years అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన ప్రోస్టేట్ లైఫ్ లాంగ్ సెమెన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. maximum quality semen along with sperms will be in the peak age between 14 years to 15 years to around 50-60 years. After that also semen will come. After that also sperms will come, but may not be good quality. But that depends on various factors. Then what is the use of prostate? One is it closes the sphincter, helps, and then passes semen without urine. Number two, it is a male related structure. Number three, it produces the semen, not sperms. Semen. Sperms will live in the semen. Number four, prostate semen quality also it gives for the sperm to be fertile. For example, if prostate is removed after 16 years, you cannot have children. That means sperm is also important for surviving the sperm. Prostate juice is also important. So prostate juice is very, very important. This is the introduction. Prostate is present in men. It starts growing from the adolescent. It produces a semen, major component. It also controls the urine, just the sphincter above it. It helps. And most important is up to 40 years, 45 years, prostate will not grow. But after 45, it will grow. It is between the bladder and the urine tube. If it grows, urine gets obstructed. That is the main problem. It is a very good organ, but after 45, it troubles. Why? Nobody knows. Testosterone and other imbalance increases the size of the prostate. Is it compulsory? No. Andariki peragalam ledu. Some people it may grow, some people it may not grow. Some people when it grows, it becomes grade 1, grade 2, grade 3. How it is decided? Size. How the size is decided? Ultrasound. Should we get all of us ultrasound? No. Then who should get it? Evaru చేయించుకోవాలి? యూరిన్ ఎవరికైతే సరిగా రాదో, అంటే స్పీడ్గా రాదో, యూరికి ఎవరైతే అర్జెంటుగా వస్తుందో, ఎక్కువ సార్లు వస్తుందో, 45 years తర్వాత మెయిన్గా ఎక్కువ సార్లు ఎవరికి వస్తుందో, పోసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం పోయాలనిపిస్తుందో, దార మధ్యలో ఆగిపోయి మళ్ళీ పోయడం, ఆగిపోయి మళ్ళీ పోయడం ఎవరికి ఉంటుందో, అర్జెంటుగా ఎవరు పోతారో, యూరిన్ ఎవరికైతే బంద్ అయిపోతుందో, ఇలాంటి వాళ్ళు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేయించుకొని ప్రోస్టేట్ పెరిగిందా లేదా చూసుకోవాలి. నార్మల్ సైజ్ ఎంత? 20 grams అప్ టు 20 to 40 grams ఒక గ్రేడు, 40 to 60 grams ఒక గ్రేడు, 60 to 80 grams ఒక గ్రేడు, 100 grams, 200 grams also can be there. What is the problem? Problem is only when you pass urine, you will have all these problems. Frequency, urgency, urge immediately after voiding, again going for urination, decreased stream, straining while stream, feeling something inside after passing urine also. So prostate is a male related reproductive organ, produces semen, major component, helps in fertility, in begetting children. Number 4, it causes closure of the internal sphincter when semen comes out at 45 years age with misbalance of the
hormones, it will grow in size. Is it cancer always? No. Normal growth. What is normal growth? Like any other structure. For example, our muscle grows, our hair grows, they are all not cancers. So prostate gland enlargement without cancer is common. Not all people will get cancer. Wrong. Grade 2 prostate, grade 3 prostate is not cancer. అది అప్పటికి క్యాన్సర్ కాదు. సో నార్మల్గా పెరిగే గ్లాండ్ స్మూత్గా లెమన్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది, ఆరెంజ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఎంత పెద్దగా ఉన్ని అది యూరిన్ రాస్తాలో అడ్డుపడితే యూరిన్ సరిగా రాక ముక్కి పోయాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ వలన ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని అంటే నిదానంగా బాడీ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. స్లోలీ బాడీ గెట్స్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ ది యూరిన్ ఫ్లో. Bladder will say you pass more force, urine come freely. After some time, prostate if grows more, bladder say you pass more, urine comes. But if it causes obstruction, ante addu padte urine band అయిపోతా వస్తుంది. అప్పుడు బ్లాడర్ లో ప్రెషర్ పెరుగుతా వస్తుంది. Then because of the pressure in the bladder, kidney also will get pressure. That is not good. ఎంతమందిలో అవుతుంది అట్లా? హౌ మెనీ పేషెంట్స్ విల్ గెట్ లైక్ దాట్? ఓన్లీ 5%. అంటే ప్రోస్టేట్ పెరగడము నార్మల్, గ్రేడ్ 2 ఉన్నా నార్మలే, దానివల్ల సిమ్టమ్స్ కూడా కొంత నార్మలే. దానివల్ల ప్రెషర్ పెరిగి కిడ్నీలో ప్రెషర్ ఎక్కువైతుందంటే మాత్రం అది నార్మల్ కాదు. అలానే స్టోన్ రావడము, బ్లడ్ పడడము, ఒంటెలు బంద్ అయిపోవడము, టోటల్ స్టాప్, రిటెన్షన్ అంటే బ్లాడర్ ఫుల్ అయిపోయి రాకుండా పోవడం ఉంటే అప్పుడు ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్కు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. సో ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఈజ్ ఏ సెక్షువల్లీ సపోర్ట్ ఆర్గాన్, ప్రొడ్యూసెస్ సెమెన్, హెల్ప్స్ ఇన్ urine stoppage during sex, helps in begetting children. After 45 years it grows in size. All size increase is not cancer. It may produce urine retention. That time you need treatment. What is the treatment? Is it cancer? No. Benign prostatic hyperplasia ante normal ga perige prostate age valana vache prostate. తెల్ల వెంట్రుకలు ఎట్లనో బట్టతల ఎట్లనో ప్రోస్టేట్ కూడా అలానే 45 ఇయర్స్ తర్వాత పెరుగుతుంది. ఎవరు తెల్ల వెంట్రుకలు వస్తే అది క్యాన్సర్ కాదు, బట్టతల వస్తే అది పెద్ద మేజర్ జబ్బు కాదు. అట్లే ప్రోస్టేట్ గ్రోత్ కూడా ప్రధానమైన జబ్బు కింద కన్సిడర్ చేయము. సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు మందులు ఇస్తాము. ఏం మందులు ఇస్తారు? సింపుల్ ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అంటారు. ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అనేది మామూలుగా మనం బీపీకి వాడతాం. అలాంటి మందులే ప్రోస్టేట్ కూడా వాడితే ఆ ప్రోస్టేట్లో ఉన్న స్ఫింక్టర్ అంటే రబ్బరు లూజ్ అవుతుంది. ఏ రోజుకి ఆ రోజే. ఈ రోజు ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చామనుకోండి డైనాప్రెస్, అది అలా రబ్బర్ లాగా కొంచెం విచ్చుకుంటుంది, యూరిన్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది. ఈరోజు మన టాబ్లెట్ ఆల్ఫు లాంటిది ఇచ్చామనుకోండి అలా విచ్చుకుంటుంది, యూరిన్ వస్తుంది. మరి అలా విచ్చుకుంటే ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఎస్. పేషెంట్కు 45 ఇయర్స్లో యూరిన్ రావడం మోర్ ఇంపార్టెంట్. యూరిన్ ప్యాసేజ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ సెక్స్ అండ్ చిల్డ్రన్. Then you can give medicine. But some drugs like Alfu, even sexual problem also will not be there. Alfuzocin it is called. So 45 years tarvata prostate cancer కాకుండా మామూలుగా పెరిగే prostate కు మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెడిసిన్స్ వలన యూరిన్ ఫ్రీగా వస్తుంది. కాకపోతే ఆ మెడిసిన్ లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ లైఫ్ లాంగ్. దెన్ ప్రోస్టేట్ సైజ్ తగ్గించే మెడిసిన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్. డ్యూటాస్టెరాయిడ్, ఫినాస్టెరాయిడ్. డ్యూటాస్ టాబ్లెట్ డైలీ 1 టాబ్లెట్. హౌ మచ్ సైజ్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్? హాఫ్. 0 అయితే కాదు కదా, మొత్తం ప్రోస్టేట్ అయితే డిజపేర్ అయితే అయిపోయి కాదు. సో ప్రోస్టేట్ సైజ్ తగ్గడానికి డ్యూటాస్టెరాయిడ్, ప్రోస్టేట్ స్పింటర్ లూజ్ అవ్వడానికి ఆల్ఫుజోసిన్, డైనాప్రెస్ లాంటి టాబ్లెట్స్ వాడతాం. ఈ టాబ్లెట్స్ ఎప్పటికీ వాడాలంటే ఎస్. ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అంటే 99% ఆల్ఫా బకర్తో ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. చిన్న చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. కళ్ళు తిరిగినట్టు ఉండడము, బీపీ తక్కువ కావడము అట్లాంటివి ఉంటాయి.
తర్వాత సెమెన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాము, వీర్యం వచ్చేటప్పుడు ప్రోస్టేట్ కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. ప్రోస్టేట్ లూజ్ అయిందనుకో వీర్యం కిందికి రాకుండా బ్లాడర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. రెట్రోగ్రేడ్ ఎజాక్యులేషన్ అంటారు. అంటే ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టాలనుకుంటే వీర్యం సెక్స్ చేసినప్పుడు రాదు, బ్లాడర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు? ప్రోస్టేట్ లూజ్ ఉంది కాబట్టి జగ అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది వీర్యం. అది ఆల్ఫుజోసిన్ అనే డ్రగ్ ఆల్ఫుతో కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. కొంచెం యూరిన్ వదిలిపెడుతుంది, కొంచెం సెమెన్ వదిలిపెడుతుంది. ఇలా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ వయసు పెరిగిన వాళ్ళల్లో అన్ని క్యాన్సర్ కాక్కర్లేదు, కొంతమందికే ట్రీట్మెంట్ అవసరమవుతుంది. అది కూడా ఆల్ఫా బ్లాకర్స్, ఈ ఫినాస్టెరాయిడ్, డుటాస్టెరాయిడ్ అంటే యాంటీ ఆండ్రోజన్ లాంటి టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం వల్ల సైజు తగ్గి ఫ్రీగా యూరిన్ వచ్చేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతటితో అయిపోయినట్టన్నా. మరి ప్రోస్టేట్లో క్యాన్సర్ గురించి చాలా విన్నాం సార్, మీరేమో ప్రోస్టేట్ అస్సలు భయపడక్కర్లేదు అని అంటున్నారు. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కామన్, దానికి ఉన్న ఒకే ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఏజ్. నువ్వు ఎక్కువ కాలం బతికితే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ రావచ్చు, ఏ క్యాన్సర్ అయినా రావచ్చు, లంగ్ క్యాన్సరు, కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఏదైనా రావచ్చు, అట్లే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా రావచ్చు. ఎంత ఎక్కువ కాలం బతికితే, అంటే 70 ఏళ్ళప్పుడు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కంటే 80 ఏళ్లలో ఎక్కువ, అంటే చాలా బాగా హెల్తీగా ఉండి ఫుల్ ఫిట్గా ఉన్నవాడు 80 ఇయర్స్ ఎంటర్ అయిన వాడు ఖచ్చితంగా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎలా? హౌ? ఫర్ దట్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ హెస్ బీన్ డన్ అండ్ PSA అనే ఒక సింపుల్ టెస్ట్, ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ అనే సింపుల్ టెస్ట్ ఇస్ డిటెక్టెడ్. ఆ టెస్ట్ మనం చేయించుకుంటే హౌ మచ్ ఇట్ విల్ కాస్ట్? 400, 500, 600, 700 maximum. So if prostate specific antigen is raised, how much? More than 4. Is it 100% everybody more than 4? అంతే, మోర్ ఆర్ లెస్ మనం అలానే అనుకోవాలి. ఎందుకంటే జనరల్ పబ్లిక్ కోసం అమెరికాలో 2 అని పెట్టారు, మన దగ్గర ఇంకా 4 ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే మనం రిపోర్ట్ చేయించుకొని 4 చూసేసి కెన్ వి బి హ్యాపీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0.5? ఎస్ ఎస్ ఎస్. అందుకనే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని కంట్రీస్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి PSA 500 రూపాయల టెస్ట్, 2 ఏళ్లకు ఒకసారి PSA 500 రూపాయల టెస్ట్, 3 ఏళ్లకు ఒకసారి PSA 500 రూపీస్ టెస్ట్. Every year you can do it, but not too much. At what age you have to start? 50. If you start at 60, no problem. It is not compulsory. Nobody says that you have to do PSA. If you want to know it. Somebody will get cholesterol, somebody will get kidney function. You also know as a male what is my PSA level. Better. But it is not recommended in all patients. Maybe ఎవరికైతే మామూలు ప్రోస్టేట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో, those who have normal prostatitis symptoms, they can go for PSA test. PSA test, if it is more than 4, maybe cancer, maybe. In India, infection can produce up to 50, 20, 30, 100 also. So you need to consult doctor. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే టాక్ను బట్టి నాది 6 ఉంది, చంద్రమోహన్ క్యాన్సర్ చెప్పాడు, నో నో నో. PSA normally 4, but it can be normally 10 also, it can be normally 1 also, it can be normally 20 also. Infection PSA may raise, it is not cancer. So what I personally feel is, do PSA if you are interested. If it is more than 4, consult urologist like me, whoever is available to you in nearest. I hope it is understanding. So somebody is asking, is prostate is pathological, physiological? It is physiological. Prostate enlargement is physiological. Everybody is happening after certain age, prostate increases in size. It is physiological imbalance. So if screening ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి అని అంటే 50 ఏళ్ల తర్వాత నీకు ఇష్టం ఉంటే చేయించుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. ప్రోస్టేట్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే చేయించుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఎన్నిసార్లు స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలని అంటే 50 ఇయర్స్ తర్వాత 2 ఏళ్ళకు ఒకసారి చేయించుకోవచ్చు, 5 ఏళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్కు 0.35 వచ్చింది అనుకో, చాలా 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 తక్కువ ఉంది. మరి 6 నెలలకు 1 ఇయర్కి ఎందుకు చేయించుకోవడం? ఒకటేసారి 5 ఏళ్ళకి చేయించుకోవచ్చు. 0.01 ఉందనుకో, ఇంకా చాలా ఛాన్సెస్ తక్కువ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ రావడానికి. సో ఇనిషియల్ లెవెల్లో ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ చాలా తక్కువగా ఉంటే మంచిదా అంటే చాలా మంచిది. అదే నువ్వు 50 ఏళ్ళప్పుడే 3.5, 4 ఉందనుకో, అయ్యో సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్, ప్లీజ్ టేక్ కేర్.
ఎవ్రీ సంవత్సరం 6 నెలలు చేసుకో, ఏమవుతుంది? ఒకవేళ 6, 7, 8, 9 అయితే వచ్చింది అనుకో, యూ నెవర్ నో. జాగ్రత్తగా ఉండడం బెటర్. యూరాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వడం బెటర్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు యూరాలజిస్టులు? ఈ టాక్లో మనకు అవసరం లేదు అది, కాకపోతే అవేర్నెస్ టాక్. ప్రోస్టాట్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ భయపడే బదులు ఏం చేస్తారో తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. వాట్ విల్ దే డూ? ప్రోస్టాట్ ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. ఎక్కడి నుంచి? రెక్టంలో నుంచి. అది యూరాలజిస్ట్ చేసుకుంటాడు. అది స్మూత్గా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. రఫ్గా హార్డ్గా ఉంటే క్యాన్సర్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రఫ్గా హార్డ్గా ఉంటే ఏం చేస్తారు? ఎంఆర్ఐ చేస్తారు, బయాప్సీ చేస్తారు. ఆ రెండు చేస్తే గ్యారంటీ తెలుస్తుందంట, 90-95% తెలుస్తుంది. ఒకవేళ తక్కువ పిఎస్సీ ఉన్నప్పుడు తెలుసుకుంటే హ్యాపీనా? వెరీ హ్యాపీ. ఎందుకు? రిమూవ్ చేసేయచ్చు, లేకపోతే కరెంట్ పెట్టించుకోవచ్చు. ఎక్కువ పిఎస్సీ ఉంటే మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అయిందేమో. ఎంత పిఎస్సీ ఎక్కువ ఉంటే? మోర్ దాన్ 20. మోర్ దాన్ 20 ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ గాన్ కేసా అంటే నో నో నో. పిఎస్సీ ఒక్క రిపోర్ట్ని పట్టుకొని నీ క్యాన్సర్ వచ్చింది, నువ్వు బతకలేవు అట్లా చెప్పకూడదు ఎప్పుడు. పిఎస్సీ అనేది మనకి ఇండికేషన్ చేస్తుంది. ఈరోజు 10 ఉంటే రేపు 15 అయితే మంచిది కాదు, ఈరోజు 20 ఉంటే రేపు 30 ఉంటే మంచిది కాదు. పొరపాటున ఈరోజు 15 ఉండి నెక్స్ట్ 3 వచ్చింది అనుకో, సూపర్, అంటే నీకు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ లేదు, ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి తగ్గిపోయింది అని అర్థం. When it is decreasing prostate is a very good sign. Increasing prostate is not a good sign. So clear? So prostate, 17 years growth, only present in men, produces semen, helps in fertility, helps in passing urine and semen different during sex and normal passing urine. After 45 years it grows in size. It may not be always cancer. Normal growth is called benign prostatic hyperplasia. For that medical treatment is very good. If medical treatment fails, only surgery. Normally cancer comes with late age. To detect that, PSA is a simple blood test. What is PSA? Prostate specific antigen. What is normal value? Around 4. If it is more, better to be shown to urologist. If it is still more and suspect prostate cancer, biopsy and MRI. After that, some treatments. మనం ఇక్కడ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడడానికి కూర్చోలా. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ను త్వరగా కనుక్కోండి అని చెప్పి డాక్టర్ రెడ్డిస్ ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ను క్రియేట్ చేసింది. అంతేగాని ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కనుక్కొని మా దగ్గర రండి, నో. ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ముందే కనుక్కోండి. ఎట్లా కనుక్కుంటారు? పిఎస్సీ చేయించుకోండి. పిఎస్సీ పెరిగితే యూరాలజిస్ట్ని కలవండి, అంతే. అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇంతే. ప్రోస్టేట్ అన్ని క్యాన్సర్లు కాదు, ఆల్ ప్రోస్టేట్స్ ఆర్ నాట్ క్యాన్సర్. ఆల్ ఎన్లార్జ్మెంట్స్, ఎవరన్నా ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, ప్రోస్టేట్ గ్రేడ్ 3 ఉంది, పిఎస్ఏ 3 ఉంది, ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా? నో. నాకు ఫ్రీగా యూరిన్ వస్తుంది సార్, రాత్రి బాగా పడుకుంటాను, నాకు ఏమాత్రం ప్రాబ్లం లేదు అని అంటే హ్యాపీగా వదిలేయచ్చు దాన్ని. ఈవెన్ ఆల్ఫా బ్లాకర్ అక్కర్లేదు, ఏమక్కర్లేదు. కొంచెం యూరిన్ సరిగా రావట్లేదు, కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, కొంచెం అర్జెన్సీ ఉంది అని అంటే డాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తారు. నువ్వు అంతగా బిల్ వేసుకోకూడదు, అది పోయి మళ్ళీ అవసరం లేదు, చాలా మటుకు అవసరమే లేదు. సో దట్స్ వై prostate cancer, prostate enlargement to different. Prostate enlargement is called BPH. Prostate cancer is totally different. Now coming to the last part, what are the treatment options for prostate cancer? Normally prostate cancer, if comes, we have to first diagnose. If it is normal prostate enlargement, it is called BPH, benign prostatic hyperplasia. దానికి పూర్తిగా ప్రోస్టాట్ని తీసేయక్కర్లా. ఇందాక చెప్పినట్టు we will give alpha blockers, we will give anti-androgens, that is dutasteride. If it is not functioning, we will do TURP surgery or laser enucleation surgery. TURP and laser enucleation. So if TURP అనేది ఏంటంటే యూరిన్ రాస్తాలోకి వెళ్ళి ఏదైతే కండ పెరిగి ఉంటుందో నిమ్మకాయ లాగా, ఆరెంజ్ లాగా, దాన్ని గీకేయడం. Whatever that grows in size, not cancer. PSA less than 4. You remove all the gland with laser or current. Both are okay, no problem. Total prostate around the capsule, if you remove, it's called laser enucleation. Large gland, it can be total remove around the capsule. But prostate cancer treatment is different. You have to remove entire prostate from outside, not from inside. It is called radical prostatectomy. It is done by open laparoscopy robotic method. మనకంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుకోవడమే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి? ఊరికే ఉన్నాయా?
మనం బతకచ్చా ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వస్తే అంటే ఎస్ ఎస్ ఎస్. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డిటెక్టెడ్ అట్ లేట్ స్టేజ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఒకవేళ పిఎస్ఏ 100 వచ్చింది అనుకో, సడన్గా యూ విల్ నాట్ డై, కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ బయాప్సీ, దెన్ ఎంఆర్ఐ, దెన్ శరీరంలోకి ఎక్కడైనా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదా చూసుకొని ఆల్ పార్ట్స్ యూ చెక్. ఇఫ్ ఇట్ హెస్ గాన్ దెర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆర్ దేర్. ఆల్ డ్రగ్స్ ఆర్ హార్మోన్ బేస్డ్ అండ్ కీమోథెరపీ. అంటే టెస్టోస్టిరాన్ ఏ హార్మోన్ ఉందో దాన్ని తగ్గించేస్తే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా జీరో అయిపోతుంది. కాకపోతే ఒక 4 years 5 years 3 years తర్వాత మళ్ళీ రావచ్చు. అదే అర్లీగా కనుక్కున్నాం అనుకో 20 లోపల ఉన్నప్పుడు మొత్తం ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ని తీసేయచ్చు. ఇది జనరల్ పబ్లిక్ కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయి టెస్టోస్టిరాన్ను అస్సలు తగ్గించేయాలని అంటే ఒకప్పుడు 2 టెస్టికల్స్ తీసేసేవాళ్ళు, ఆర్కిడెక్టమీ అంటారు. ఇప్పుడు పామోరిలిన్ లాంటి డ్రగ్స్ అంటే ఏమి, ప్రోస్టేట్ మన టెస్టిస్లో నుంచి టెస్టోస్టిరాన్ తయారు కాకుండా ఉండేటువంటి హార్మోన్స్ అంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్స్ను బ్లాక్ చేసేస్తుంది. మగ హార్మోన్స్ను రాకుండా ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటే ఒక 2 నెలలు 2 months ప్రోస్టేట్ టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ఉండదు, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ తగ్గిపోతుంది. 2 monthsకో 3 monthsకో ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటా ఉండాలి పామోరిలిన్. దెన్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్. దాని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. Chemotherapy can be given, docetaxel. Current also can be given, radiotherapy. So now, to conclude my talk, prostate gland is a beautiful organ given by God, sexually related organ, produces semen, present in men. After 15 years it will grow. After 45 years it will grow. We don't know reason. It is called smooth enlargement, benign prostatic hyperplasia. If the PSA is normal, no need to treat. If the symptoms are not there to the patient, no need to treat. What are the symptoms? Urine problem. If they get urine problem, you have medicines, alpha blocker and anti-androgen. If still they are having problem, surgery can be done. What type of surgery? Laser enucleation or TURP. If PSA, when should we do? After 50 years, if you are interested, alternate years, not compulsory. If you detect before 4, better. If you detect after 4 also, no problem. But before 20, it is much better. After 20 also, no need to lose hope. Lot of medicines are there. 90% of the medicines are based on testosterone cut down. 10% are based on chemotherapy, radiotherapy, like that. Radiotherapy can be given in the early stages also. Early stages surgery like radical prostatectomy, radiotherapy are curative, అంటే పూర్తిగా క్యూర్ చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రోస్టేట్. నౌ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ప్రోస్టేట్లో. బాడీలో ఆర్గాన్ ఉంది కదా, 45 yearsకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనుకుంటే కాదు. కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు సెక్స్ చేసినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ యూరిన్లోకి వెళ్తే ప్రోస్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోస్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు. మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోస్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు. అంటే ప్రోస్టేట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఒక తలనొప్పి. ప్రోస్టేట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ పర్లేదన్నాం, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ త్వరగా కనుక్కుంటే పర్లేదన్నాం, కానీ ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా కనుక్కొని ట్రీట్ చేయకపోతే తలనొప్పి. ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఫీవర్ వస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం అంటే మంట వస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం అంటే యూరినరీ లెట్రిన్ పోయేటప్పుడు నొప్పి వస్తుంది, మంట వస్తుంది, ఏం ప్రాబ్లం అంటే కూర్చున్నప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఎక్కువసార్లు యూరిన్ పోవడం, ఎంగేజ్లో ఆ పెరీనియం అంటే కింద లెట్రిన్ రాస్తాలంతా గుంజినట్టు ఉండడం, ఒత్తితే నొప్పి ఉండడం, యూరిన్లో పసు రావడం, సెమెన్లో పసు రావడం, ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పి. అందుకని ఎప్పుడన్నా యూరిన్ ఫ్రీక్వెంట్గా అర్జెంటుగా జ్వరం వచ్చి లెట్రిన్ రాస్తాలో కొంచెం నొప్పి ఉందనంటే యూరాలజిస్ట్ కంపల్సరీ చూసి మంచి యాంటీబయాటిక్ ప్రాపర్గా 12 రోజులో 14 రోజులో 21 రోజులో వాడాలి. ఎందుకు అంటే ప్రోస్టేట్లో యాంటీబయాటిక్ వెళ్ళదు, కొన్ని పార్ట్స్లో బాడీలో యాంటీబయాటిక్ వెళ్ళదు, ప్రోస్టేట్లకి యాంటీబయాటిక్ చొచ్చుకోబోదు. దానివల్ల ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇలాంటి ప్రోస్టేటైటిస్ సిమ్టమ్స్కు మంచి యాంటీబయాటిక్స్ ఉన్నాయి. కల్చర్ సెన్సిటివిటీ టెస్ట్ చేసి ప్రోస్టేట్ను ఒత్తి దాన్ని కల్చర్ పంపించి దోస్ టెస్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ so that they will decide which antibiotic should be used in prostatitis. They should be used cautiously under urology supervision
or physician supervision for minimum of 2 weeks to 3 weeks. Then only it will cure. Otherwise it will recur. It is called chronic prostatitis. మంచిది కాదు, చాలా తలనొప్పి, పాపం పేషెంట్స్కి ఇబ్బంది ఉంటుంది. తర్వాత హోలెప్ సర్జరీ బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి? చాలా మంది ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ గురించి అడుగుతారు. సార్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ పెరిగిపోయి యూరిన్ బంద్ అయిపోతే సర్జరీ చేసుకుంటే ఎప్పుడు బ్యాగ్ వేసుకోవాలంటే కదా సార్, ఎప్పుడు యూరిన్ లీక్ అవుతుందంటే కదా, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆన్ బ్యాగ్, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు బి యూ ప్రొడ్యూస్ డ్రాప్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎస్, ఒక 100 పేషెంట్స్లో 1, 2, 3 మెంబర్స్కి రావచ్చు, కానీ మిగతా 97 పేషెంట్స్, 97% ఆఫ్ ది పేషెంట్ హూ అండర్గో prostate surgery are very happy. Lifelong you can pass urine. Only problem is semen will not come. Only problem is వీర్యం రాదంతే, మిగతా అంతా నడిచిపోతుంది మంచిగా లైఫ్. కానీ ఖచ్చితంగా యూరిన్ బంద్ అయిపోయిన వాళ్ళు, ఎక్కువ యూరిన్ రిటెన్షన్ అయిపోయిన వాళ్ళు, తర్వాత యూరిన్లో బ్లడ్ వచ్చిన వాళ్ళు, తర్వాత యూరిన్ రిటెన్షన్ వల్ల స్టోన్ వచ్చిన వాళ్ళు, తర్వాత యూరిన్ బంద్ అయిపోయి కిడ్నీలో ప్రెషర్ పెరిగిన వాళ్ళు, you have to undergo prostate surgery. Commonly it is called TURP or HOLEP. It is a good surgery. HOLEP or TURP ఏదంటే చాలా డెప్త్ పోతున్నట్టు. మనం అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్లో అంత డెప్త్గా పోకూడదు. డాక్టర్ దగ్గర పోయి అడగాలి ఏది బెటర్ బై అని, హోలెప్ బెటర్ అని. పెద్ద గ్లాండ్ ఉందనుకో లేజర్ వాడుకొని చేసుకోవచ్చు. చిన్న గ్లాండ్ ఉందనుకో మామూలు కరెంట్తో కట్ చేయించుకోవచ్చు. అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవడం వేస్ట్. సో స్మాల్ ప్రోస్టేట్స్ TURP, లార్జ్ ప్రోస్టేట్ హోలెప్. హోలెప్ అంటే ఏమి? హోమియం లేజర్ ఆర్ థూలియం లేజర్ ఎన్యూక్లియేషన్, అంటే మొత్తం గుండు తీసేయడం, అంటే ఈ మన ఆరెంజ్ పీల్ ఆఫ్ చేసినట్టు. అదే TURP అంటే ఒక్కొక్క చిప్పు తీసినట్టు, అంటే ఒక్కొక్క ఆరెంజ్ మొత్తం తీయకుండా పండులో లోపల ముక్కలు ఒకటోటి తీసినట్టు. సో TURP అంటే చిప్స్ తీయడము, హోలెప్ అంటే మొత్తం గ్లాండ్ బ్లాడర్ లెక్ తోసేయడం, ఆ తర్వాత దాని గుజ్జంతా బయటికి తీయడం. సో ఇలా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్కు సర్జరీ చాలా తక్కువ మందిలో అవసరమవుతుంది. చాలా మందికి ఆల్ఫా బ్లాకర్స్, ఈ యాంటీ ఆండ్రోజన్స్తో నడిచిపోతుంది. కాకపోతే కొంతమందికి బంద్ అయిపోయిన రిటెన్షన్, స్టోను, కిడ్నీ ప్రెషర్ రైజ్, కిడ్నీ ఫంక్షన్ డిటోరియేటెడ్, దెన్ ఓన్లీ ద ప్రోస్టేట్ సర్జరీ ఈజ్ ఇండికేటెడ్. నౌ వీ లైక్ టు టేక్ క్వశ్చన్స్ because this is a general public awareness, not for urologists, not for MBBS doctors, not for common things you should know. Now I hope Kiran will address if any questions are there, anything they wanted to know. I will be very happy as urologist to address this prostate enlargement. Kiran, you are online. Otherwise I will tell some interesting points of the prostate. Already I am seeing the questions. Prostatitis, somebody said cranberry juice, ferropenum and many antibiotics also, but recurrence is there. Correct, very good question. Why? Because these antibiotics, see what does cranberry juice does? It also helps in going prostate and kills the bacteria. Very good, correct. Atlan rose cranberry juice avutavindi? No, you cannot take cranberry juice daily. It is only 12 days, 15 days. Best treatment is antibiotic. But cranberry juice along with antibiotic, okay. నేను రోజు 1 లీటర్ క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ తాగుతాను, నాకు ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదని అంటే నో. సెక్స్ చేయడం వలన, షుగర్ వలన, మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ వలన, హైజీన్ సరిగా లేకపోవడం వలన, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ గెట్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ విత్ యాంటీబయాటిక్స్. ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ ప్రోస్టేట్ను ఒత్తి పెడితే కొంచెం సెక్రిషన్స్ వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి ఒత్తుతారు? లెట్రిన్ రాస్తాల నుంచి. యూ విల్ ప్రెస్, మసాజ్ అంటారు, ప్రోస్టేట్ మసాజ్. ఆ సెక్రిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మళ్ళీ యూరిన్ రాస్తాల నుంచి వస్తాయి, టిప్ ఆఫ్ ది పెనిస్ నుంచి. దట్ సెక్రిషన్స్ యూ సెండ్ ఫర్ EPS అంటారు, ఎక్స్ప్రెస్డ్ ప్రోస్టాటిక్ సెక్రిషన్స్. దెన్ యూ సెండ్ ఇట్ ఫర్ కల్చర్. ఆఫ్టర్ 48 hours గెట్ ద రిపోర్ట్, సీ వాట్ యాంటీబయాటిక్స్. దాంట్లో క్రాన్బెర్రీ జ్యూస్ ఉండదు, నైట్రోఫిరంటాయిన్, ఫెరూపెరమ్ ఇవి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్లో బయాప్సీ. ప్రోస్టేట్ బయాప్సీ ఎట్లా చేస్తారు? నొప్పి ఉంటుందా? అనస్థీషియా ఇస్తారా? ఆ బయాప్సీ ఎన్ని తీసుకుంటారు పీసులు? ఒకవేళ బయాప్సీ ఎక్కడ చేయించుకోవచ్చు అని అంటే యూరాలజిస్ట్ చేస్తారు. బయాప్సీ ఎట్లా చేస్తారంటే లెట్రిన్ రాస్తాల నుంచి ప్రోస్టేట్ దగ్గరగా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ది రెక్టమ్. అందుకని లెట్రిన్ రాస్తాలో అల్ట్రాసౌండ్ ప్రోబ్ పెట్టి యూ టేక్ 12 pieces నార్మల్లీ, చిన్న పీసులు, మరి పెద్ద పీసులు ఏం రావు, పెద్దగా నొప్పి ఉండదు. అనస్థీషియా లోకల్ ఇస్తాము.
సేమ్ డే డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు. ఆ పీసెస్ 12లో ర్యాండమ్గా అక్కడో పీసు అక్కడో పీసు అక్కడో పీసు అక్కడో పీసు ఇక్కడో పీసు 12 పీసులు తీసుకొని ఆ 12 పీసులను టెస్ట్ పంపిస్తాం. ఇఫ్ దట్ టెస్ట్ సేస్ నో క్యాన్సర్, పిఎస్ఏ ఈజ్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్, యూ కెన్ వెయిట్. బట్ ఇఫ్ ద పిఎస్ఏ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, మళ్ళీ ఒకసారి చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అది చాలా టూ డీప్, మనం జనరల్ ఫోరంలో మాట్లాడేది కాదు. జనరల్ ఫోరంకి ఏంటంటే ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ మగవాళ్ళకి వస్తుంది, ఏజ్ పెరిగినాక వస్తుంది, ఎందుకైనా మంచిది మీ ఫాదరు చాలా ఏజ్ ఉండి బాగా హెల్తీగా ఉండి ఫుల్ ఫిట్ ఉండి అలాంటి వాళ్ళకి రావచ్చు. ఇంకోటి క్వశ్చన్ ఉంది, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కారణాలు ఏందని. లేవు, ఏజ్ ఒక్కటే కారణం. ఇక స్మోకింగ్ అంటావా, ఏ క్యాన్సర్ అయినా యూ కెన్ గెట్ విత్ స్మోకింగ్. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పేయచ్చు ఆన్సరు. బ్రెయిన్ క్యాన్సరు, లంగ్ క్యాన్సరు, బ్లడ్ క్యాన్సరు, కిడ్నీ క్యాన్సర్, అన్ని క్యాన్సర్స్ సేమ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ కూడా టొబాకో టొబాకో టొబాకో. మనం టీవీలో చూస్తూనే ఉంటాం కదా, సినిమా పోతే టొబాకో, బయట పోతే టొబాకో, ఇదే ఉంటుంది. సో టొబాకో ఉంటే మాత్రం మానేయండి, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ నుంచి బయటపడండి. ప్రోస్టేట్ మామూలు గ్రోత్కు టొబాకోకి సంబంధం లేదు, కానీ క్యాన్సర్కి మాత్రం సంబంధం ఉంటుంది. ఎర్లీ ఏజ్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, కొంతమంది హై అనిమల్ డైట్ అంటారు. అంటే హై అనిమల్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, పెద్ద పెద్ద జంతువులు తింటే వాటి కొవ్వు పదార్థాలతో రావచ్చని, కానీ అది ప్రూఫ్ కాలా. అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. 60 ఏళ్ళ తర్వాత ఎవరైనా ఫ్యాట్ ఎక్కువ తీసుకుంటారా? బాగా అరిగే ఫుడ్ తీసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఈట్ నార్మల్ వెజిటబుల్స్ మోర్. బాగా వెజిటబుల్స్, బాగా విటమిన్స్, బాగా నీళ్లు తాగి బాగా ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళలో కొంచెం ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ తక్కువగానే వస్తుంది అంటారు. కరెక్ట్. అది డెఫినెట్గా నువ్వు రోజు క్యారెట్ తిని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వేసుకొని విటమిన్స్ వేసుకొని జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎందుకు వస్తుంది ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్? రాకపోవచ్చు, కానీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ రావచ్చు. ఒకవేళ ఫ్యామిలీలో ఉందనుకో, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ నేను మర్చిపోయాను, మీ ఫాదర్కో మీ బ్రదర్కో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వస్తే మాత్రం చాలా 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 రిస్క్. ఫెమిలియల్ అంటారు. జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కొందరికి రావు, కొందరికి వస్తాయి. మన బ్రదర్స్కి కానీ, మగవాళ్ళకే కదా వచ్చేది, బ్రదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్కి కానీ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఉంటే ఖచ్చితంగా పిఎస్ఏ చేయించుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు డూ పిఎస్ఏ రెగ్యులర్లీ. దెన్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ అర్లీ డిటెక్షన్. క్యాన్సర్ రాదా అంటే వస్తుంది, కానీ త్వరగా కనుక్కున్నాం అనుకో, ఇఫ్ ద పిఎస్ఏ ఇస్ లెస్ దాన్ 20, క్యూర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మానిపోతుంది. మామూలుగా క్యాన్సర్స్ మానవు కదా, ఇప్పుడు మారిపోయింది టెక్నాలజీ. సో ముందే కనుక్కొని బయాప్సీ చేయించుకొని మొత్తం రాడికల్ ప్రోస్టాక్టమీ చేసుకున్నాం అనుకో, అది కూడా లాప్రోస్కోపీ ఉంది, రాబోటిక్ ఉంది, ఏదైనా చేయించుకోవచ్చు. పెద్ద కట్టు కుట్టు ఉండదు. దాన్ని మొత్తం తీసేస్తే హ్యాపీగా పిఎస్ఏ తగ్గిపోతుంది. యూరిన్ కొన్ని రోజులు లీక్ అయితే అవుతుంది, ఓ 10 రోజులు 20 రోజులు, నెల 2 నెలలు 3 నెలలు అవుతుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్కి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే డోర్ 2 డోర్ 1 ఉంది కదా, మనం ఫస్ట్లోనే చెప్పాం 2 డోర్లు ఉంటాయని. ఒకటి ప్రోస్టేట్కి సంబంధించిన డోరు, ఇంకోటి మామూలు డోర్, మగవాళ్ళు లేడీస్లో ఉండే డోరు. ఆ డోర్ అట్లే ఉంటుంది, ఆ డోర్ని ఒకటి కట్ చేయరు. దాని దగ్గరికి వెళ్తాం కాబట్టి కొంచెం యూరిన్ లీక్ అవుతుంది. ఒకవేళ దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే లీక్ అవ్వదు. అది ప్రోస్టేట్ గురించి. సో కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమనుకున్నాము, నార్మల్గా ప్రోస్టేట్ ఉంటుంది. యంగ్ ఏజ్లో ఎక్కువ విపరీతంగా బయట అక్కడ ఇక్కడ సెక్స్ చేస్తే ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. షుగర్ బాగా కంట్రోల్ లేకపోతే ప్రోస్టేట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావచ్చు. 45 ఏళ్ళ తర్వాత ప్రోస్టేట్ మామూలుగా పెరగచ్చు. దాంతో ఒంటేల్ ప్రాబ్లం ఉంటే, అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూరినరీ కంప్లైంట్స్, దెన్ యూ గో ఫర్ టెస్టింగ్, అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, పిఎస్ఏ, యూరోఫ్లోమెట్రీ. ఒక ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఉంటుంది యూరోఫ్లోమెట్రీ, ఐ హావ్ ఫర్గాటన్. యూరోఫ్లోమెట్రీ అంటే యూరిన్ ఫ్లో ఎట్లా పోసేవాడు. మామూలుగా నువ్వు బాత్రూంలో పోయి చూడు, బుర్రని సౌండ్ వచ్చి బాగా ఫ్రీగా పోసాడు అనుకో, వాడు మస్తు పోస్తున్నట్టు యూరిన్. అదే ఎలక్ట్రానిఫై చేసి మనం ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చామనుకో, అదే యూరోఫ్లోమెట్రీ అంటే. మామూలుగా అయితే కాళ్ళ దగ్గర పడితే యూరిన్ సరిగా రానట్టు, దూరం పడింది అనుకో, చిన్నపిల్లలు పోసినప్పుడు దూరం పడుతుంది, అట్లా పడితే నార్మల్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అడ్డం పడట్లేదు అని. దాన్ని ఒక కంప్యూటర్లో రికార్డ్ చేస్తే యూరోఫ్లోమెట్రీ అవుతుంది. దట్ యూరోఫ్లోమెట్రీ మామూలుగా చేస్తాం 50, 55, 60 ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళలో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ యూరినరీ కంప్లైంట్స్, వీ కెన్ డూ యూరోఫ్లోమెట్రీ. సో అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో ఏం తెలుస్తుందంటే 2 కిడ్నీలు ఎట్లా ఉన్నాయి, బ్లాడర్ ఎట్లా ఉంది, అంటే పోసి థిక్గా అయిందా, పోసిన తర్వాత ఏమైనా యూరిన్ మిగిలిపోతా ఉందా, యూరిన్ బంద్ అయిపోయిందా, 2 కిడ్నీల్లో యూరిన్ బంద్ అయిపోయి ఏమైనా వాపు వచ్చిందా, ఈజ్ దర్ ఎనీ స్టోన్ ఇన్ ద బ్లాడర్, ఆర్ యూ పాసింగ్ కంప్లీట్లీ విత్ 1 పాసేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్, పోస్ట్ వాయిడ్ రిసైడ్యువల్ అంటారు. నార్మల్గా 20-30 ml మిగలచ్చు, 50 మిగిలితే ఎక్కువ, 100 మిగిలితే చాలా ఎక్కువ, మంచిది కాదు. ఇప్పుడు మొత్తం ఒకసారి యూరిన్ పోసేస్తే మొత్తం ఖాళీ అయిపోవాలి, మళ్ళీ 4 అవర్స్కు 400 ml నిండాలి, ఆ తర్వాత మొత్తం పోయాలి, మళ్ళీ 4 అవర్స్కు 400 ml ఇట్ విల్ ఫిల్, అదర్వైజ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ పాస్ ఎవ్రీథింగ్.
సో వెన్ యూ పాస్ యూరిన్ కంప్లీట్లీ యూ షుడ్ పాస్. ప్రోస్టేట్ లేదు, ఏం లేదు, అన్ని అడ్డు రాకూడదు. ఒకవేళ అడ్డు వస్తే సొగమే పాస్ చేస్తే మళ్ళీ నిండడానికి తక్కువ టైం బట్టి ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ వస్తుంది. ట్యాంక్ ఖాళీ కాలేదనుకోండి, హాఫే ఖాళీ అయిందనుకో, మళ్ళీ నిండడానికి టైం తక్కువ పడుతుంది. వెంటనే మళ్ళీ అర్ధ గంటకే పోయాలంటారు. తీరా పోసేటప్పుడేమో పూర్తిగా పోయారు. అది మంచిది కాదు. ఇది మెయిన్ సిమ్టమ్. కానీ ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ పోవడం, ఫ్రీక్వెన్సీ, అర్జెన్సీ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో కామన్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఎందుకంటే నైట్ టైం ఎక్కువ యూరిన్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. అందుకే ఆఫ్టర్ 60 years సాధ్యమైనంత వరకు ఆఫ్టర్ 6 o'clock నైట్ వాటర్ తక్కువ దాచుకోవడం బెటర్. ఎందుకంటే నైట్ ఒకవేళ యూరిన్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనుకో, ఆఫ్టర్ 6 రెడ్యూస్ వాటర్. చాలా మంది విపరీతంగా తాగుతారు పడుకునేటప్పుడు. నాట్ నెసెసరీ. పొద్దునప్పుడు తాగడం మేలు. మార్నింగ్ 6 o'clock 7 o'clock యూ డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్. నో నీడ్ టు డ్రింక్ ఆఫ్టర్ 6 o'clock. 1 glass అలాంగ్ విత్ ఫుడ్, టాబ్లెట్స్ ఫుడ్తో వేసుకోవచ్చు. మిగతావన్నీ అవసరం లేదు. అబ్సల్యూట్లీ నాట్ నెసెసరీ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఏజ్ తర్వాత పెరిగినాక ఫ్రీక్వెన్సీ, అర్జెన్సీ అట్లాంటివి మామూలు కూడా ఉండొచ్చు, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ద్వారా ఉండొచ్చు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ మనకు కొంచెం క్లూ ఇస్తుంది ఎంత మిగిలిపోతుంది యూరిన్ అని. రెండోది వచ్చేసి ధార సరిగా రాక ముక్కి పోసిన తర్వాత మిగిలిపోయినట్టుండి కొంచెమే ముక్కి పోస్తా ఉన్నారనుకో, మంచిది కాదు. బాగా ముక్కితే ఇంత వస్తుంది సార్, బాగా ముక్కితే ఇంత వస్తుంది, బాత్రూంలో గంట సేపు ఉన్నారనుకో, మంచిది కాదు. బ్లాడర్లో ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, కిడ్నీలో కూడా ప్రెషర్ పెరుగుతుంది. సో అందుకని అల్ట్రాసౌండ్ స్కాను, యూరోఫ్లోమెట్రీ, పిఎస్సి అనే 3 టెస్టులు అన్నీ కలిపి 3000 కూడా కావు. అవి ఎప్పుడన్నా మనం 2 ఏళ్లకు 3 ఏళ్లకు సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయించుకుంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. దానివల్ల పేషెంట్కి ఫ్రీగా యూరిన్ పోవడానికి వీలవుతుందా లేదా అని తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. అదర్వైజ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండదు. అంటే జనరల్ పబ్లిక్ కదా, ఇది యూరాలజిస్ట్ సెషన్ కాదు. అందుకని ఇంకా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ తెలియాలంటే యూరిన్ కల్చర్ టెస్ట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా, మగవాళ్ళకైనా ఆడవాళ్ళకైనా, లేడీస్ ఆర్ జెంట్స్, ఓల్డ్ ఏజ్, యంగ్ ఏజ్. వాట్ ఈజ్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే 2 టెస్టులు ఉంటాయి: కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, యూరిన్ కల్చర్. Complete urine examination will produce pus cells, so you have to see whether pus cells are there or not. Urine culture lo you will see what bacteria, ante gram negative bacteria, gram positive bacteria, fungus, what antibiotic it will be useful anedi it will tell clearly. So we have to know that. మనం ఫస్ట్ ఒక యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాము, ఫీవర్ తగ్గలేదు, ప్రోస్టేటైటిస్ ఉంది, అట్లే నొప్పి వస్తూ ఉంది, అప్పుడు కల్చర్ ఉపయోగపడు. చాలా మంది కల్చర్ చేయించుకోరు, డైరెక్ట్ యాంటీబయాటిక్ వాడేస్తారు. తీరా కల్చర్ చూసిన తర్వాత దాంట్లో సరిగా రిపోర్ట్ రాదు, అప్పుడు ఎక్కడ పోతాం? అందుకని ఎప్పుడు యూరిన్ కంప్లైంట్ వచ్చినా ఒకటి కల్చర్ ఇచ్చేయడం బెటర్. డాక్టర్ దగ్గర పోకుండా కూడా ల్యాబొరేటరీ పోయి కల్చర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అమెరికాలో చాలా మంది రికరెంట్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేవాళ్ళు యూరిన్ కల్చర్, అంటే అమెరికా అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఉంటుంది, యూరిన్ కల్చర్ ఇచ్చి యాంటీబయాటిక్ వేసుకోవచ్చు. కొంతమంది యంగ్ మెన్ రికరెంట్గా యూరిన్ ఇచ్చిన వాళ్ళు సెల్ఫ్ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. కరెక్ట్ కాదు, కానీ కొన్నిసార్లు ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఎస్పెషల్లీ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనుకో, కొన్నిసార్లు యాంటీబయాటిక్ యూరిన్ కల్చర్ ఇచ్చి చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో యూరిన్ కల్చర్ ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్. సో మనం ఒకవైపు ఏమో ప్రోస్టేట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది, 7 ఎట్లా వస్తుంది, 45 తర్వాత ఎట్లా పెరుగుతుంది, క్యాన్సర్ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఏమేమి టెస్టులు చేస్తే దాని గురించి తెలుసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం. పిఎస్ఏ, అల్ట్రాసౌండ్, యూరోఫ్లోమెట్రీ. తర్వాత యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, యూరిన్ కల్చర్ టెస్టులు చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. షుడ్ వి క్లోజ్, కిరణ్? I think we have covered all the topics of the prostate. I once again thank you, Dr. Reddy's, for giving me these opportunities. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ డాక్టర్ నుంచి తెలుసుకోవాల్సింది ఎప్పుడైనా పోయినప్పుడు హెల్త్ క్యాంప్స్లో కానీ అవేర్నెస్ అంటే ఈ ఒక్క 15 నిమిషాలు 20 నిమిషాల వలన ఎవరన్నా ఒక్కరన్నా పిఎస్ఏ టెస్ట్ చేయించుకొని ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ను కనుక్కొని లక్షల మంది, కోట్ల మందిలో బతికితే మనం ఈ ప్రోగ్రాం వల్ల ఉపయోగపడుతుంది. అట్లని పిఎస్ఏ అందరూ చేయించుకోమని కాదు. ఒకవేళ 50 ఏళ్ల తర్వాత ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, టెస్ట్తో పాటు ఒక 500 రూపాయలు పిఎస్ఏ టెస్ట్ కనీసం 5 ఏళ్లకు ఒకసారైనా చేయించుకుంటే సడన్గా పిఎస్ఏ 100 కాకుండా ఏదో 5, 6 ఉన్నప్పుడు కనుక్కుంటే మనకు లైఫ్ ఉంటుంది. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్. పిఎస్ఏ వరల్డ్ వైడ్ కంపల్సరీ చేయాలని లేదు, అది కూడా లేదు, కానీ మన ఇంట్రెస్ట్తో మనం చేయించుకోవచ్చు. రెండవది, మన శరీరంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు కానీ, పెరిగినప్పుడు కానీ దాని సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఏమేమి మెడిసిన్ ఉంటాయని తెలిస్తే మంచిది. విత్ దిస్
I thank all the viewers and I wish you all the best. మెన్స్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. కరోనా నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోండి. సెక్షువల్ హెల్త్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. సెక్షువల్ హెల్త్తో పాటు ప్రోస్టేట్ హెల్త్ కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి. ప్రోస్టేట్లో ఇన్ఫెక్షన్ రాకూడదు. ప్రోస్టేట్ పెరిగినా భయపడకూడదు. ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చినా భయపడకూడదు. త్వరగా కనుక్కొని దాన్ని క్యూర్ చేసుకొని ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ మామూలుగా పెరిగినా కూడా టాబ్లెట్లు వేసుకొని హ్యాపీగా హెల్తీ లైఫ్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రీతి యూరాలజీ అండ్ కిడ్నీ హాస్పిటల్ తరపున బీయింగ్ ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, I wish you all the best. Thank you very much.